वधदे हां अज दी वीडियो वल ते जानदे हां भाई जिंदा ते सुखा जी दे बारे। भाई जिंदा जी दा जन्म 4 अप्रैल 1962 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗੜਲੀ ਚ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਇਆ। परिवार च भाई जिंदा तो इलावा उन्होंने दो वड्डे भरा निर्भैल सिंह, भुपिंदर सिंह ते एक भैन बलविंदर कौर भी ने। स्कूल की मुढ़ली पढ़ाई पूरी करन मगरों भाई जिंदा ने अमृतसर के खालसा कॉलेज एडमिशन लई, जिथे वो BA की पढ़ाई कर रहे सी। जिस समय हरमंदर साहब ते आर्मी दे वल्लों अटैक किया गया, उस वेले भाई जिंदा जी BA के दूजे साल च पढ़ रहे सी। ते जे गल करिए भाई सुखदेव सिंह सुखा दी तां उन्हां दा जन्म राजस्थान गंगा नगर च पैंदे ਚੱਕ नंबर 11 च पिता भाई महंगा सिंह ते माता बीबी सुरजीत कौर दे अमृतधारी सिख परिवार च होया। पिंड मानकपुर तो मुढ़ली पढ़ाई पूरी करन मगरों उन्होंने करनपुर दे ज्ञान ज्योति कॉलेज तो BA की डिग्री हासिल की ते फिर MA इंग्लिश करन लई दाखला लिया। पर इस दौरान हरमंदर साहब ते अटैक होया, जिस करके भाई सुखा ने पढ़ाई ते घर छड़ दिता ते हरमंदर साहब दा बदला किस तरह लिया जावे इस च लग गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार च बेकसूर सिखां नूं मारिया गया। सिखां दे पवित्र स्थान हरमंदर साहब नूं नुकसान पहुंचाया गया, जिसने हर एक सिख दे दिल च अग ला दिती। भाई जिंदा ने पढ़ाई छड्डी ते चल रही खालिस्तान मूवमेंट दा हिस्सा बन गए। दरबार साहिब दे कंपलैक्स ते आर्मी दा कब्जा सी, जिस नूं छुड़वाउण लई पिंड दे होर लोकां नाल भाई जिंदा भी गए, पर रस्ते च आर्मी वल्लों पिंड वालियां दे नाल ही उन्हां नाल मारकुट कीती गई, जिस करके उन्हां नूं वापस पिंड मुड़ना पिया। भाई जिंदा अपने पिंड तो अपने दादके पिंड बाई चक चले गए, जो कि श्री गंगा नगर राजस्थान च पैंदा सी। इत्थे आउण ते भाई जिंदा दी मुलाकात हुई भाई सुखदेव सिंह सुखा दे नाल। भाई जिंदा, भाई सुखा ते भाई बलजिंदर सिंह राजू, जो कि भाई जिंदा दे कजन सी, तिन्हां ने मिल के गुरुद्वारा साहिब ते कीते हमले दा बदला लैण दा मन बना लिया। पर इन्ने नूं भाई बलजिंदर सिंह राजू नूं पुलिस वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया ते उन्हां नाल बुरी तरह कुटमार कीती गई, जिसने भाई जिंदा ते सुखा नूं गुस्से नाल भरता। भाई जिंदा सुखा ने सिखां नाल होए कतलेआम दा बदला लैण लई सब तो पहला कांग्रेस दे MP ललित माकड़ नूं गड्डी चाढ़िया। 84 दे होए दंगिਆਂ च लोकां नूं भड़काउण च ललित माकड़ दा नाम भी आउंदा सी। 31 जुलाई 1985 दे दिन ललित माकड़ दिल्ली तिलक नगर च पैंदे अपने घर तो बाहर निकल अपनी कार च बैठण जा रहा सी। उस समय भाई जिंदा सुखा ते भाई रणजीत सिंह गिल, जिन्हां नूं कुकी दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕੜ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਤੀ। ਲਲਿਤ ਮਾਕੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। भाई जिंदा ते सुखा दा अगला टारगेट सी कांग्रेस दा दूजा लीडर अर्जन दास, जिसने कि इंदिरा गांधी दे कतल मगरों होए दंगियां ते कहा कि जदों कोई वड्डा रुख गिरदा तां धरती हिलदी ही है। दंगा पीड़ित कई सिखां ने अर्जन दास दा नाम भी सिख कतलेआम च लिया। फिर दिन आया 5 सितंबर 1985 दा। इस दिन अर्जन दास नूं गड्डी चाढ़िया गया। इन्हां दोनों दे कतल ने दिल्ली नूं हिला के रखता। किसी ने नहीं सोचिया सी कि सिख इस कतलेआम दा बदला इस तरह लैणगे। भाई जिंदा सुखा नूं मोस्ट वांटेड ऐलानिया गया। दोनों की भाल शुरू हो गई, पर भाई जिंदा सुखा दा मेन टारगेट अजे भी जिउंदा सी, जनरल अरुण वैद्या। ऑपरेशन ब्लू स्टार दा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले जनरल वैद्या करके ऑपरेशन ब्लू स्टार होया सी, जिस करके जनरल वैद्या दा नाम हिट लिस्ट ते सी। ऑपरेशन ब्लू स्टार दे कुछ समय बाद ही जनरल वैद्या रिटायर हो गया ते परिवार दे नाल पुणे जाके रहन लग गया। भाई जिंदा सुखा जनरल वैद्या नूं मारन लई पुणे पहुंच गए। 10 अगस्त 1986 ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਾ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੜਾਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ। दोनों सिंह जनरल वैद्य नूं मारन तो बाद फरार हो गए, पर करीब 1 महीने बाद 17 सितंबर 1986 नूं भाई सुखा मुड़ पुणे अपने हथियार लैण लई गए, जो वो वैद्य नूं मारन समय पिछे छड़ गए सी। इस समय उन्हां दे नाल भाई जिंदा दी थां कोई होर सिंह सी। दोनों उसे मोटरसाइकिल ते सवार होए जिस नूं जनरल वैद्य नूं मारन च वरतिया गया सी। बदकिस्मती नाल ट्रक नाल उन्हां दा एक्सीडेंट हो गया, जिथे भाई सुखा ते दूजे सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया। भाई सुखा नूं पुणे दी यरवड़ा जेल च भेज दिता गया। भाई जिंदा अजे बाहर ही सी,
ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਰਗੰਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਰੀਬ 15 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਯਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਦੇ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਫੰਦੇ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਝੁਲ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 4 ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 10 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 14 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 145 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ 1275 ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੂਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 6:20 ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਹੀਰੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ